우리 구세주에서 기쁨을 발견하고 크리스마스의 참된 의미를 알게 한 크리스마스 캐롤의 저자 찰스 디킨즈의 신앙 이야기 잠시 후에 전합니다. 아이들에게 책보다는 기도를 가르쳤고 100번의 격려보다 한 번의 기도가 더 소중하다는 영훈고등학교 최가나 교사를 만나봅니다. 최근 교계 논란 중심에 있는 방언의 은사. 한국 교계는 방언의 은사를 반드시 검증해야 한다고 주장한 샤론 교회 노우호 목사를 연결해 자세한 이야기 들어봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 올해는 그냥 지나가나 했더니 구제역과 AI 때문에 농가에 비상이 걸렸습니다. 4년 전 사태가 재현되는 것은 아닌가 우려하는 목소리들이 많습니다. 아무리 예방접종을 하고 또 조심한다고 해도 우리 힘으로는 안 되는 일들이 참 많습니다. 그렇다고 우리는 포기하는 것이 아니라 바로 거기서 또 하늘의 지혜를 구하면서 성실하게 나아가는 것, 그 방법밖에는 없는데요. 농가에서는 방역을 더욱 철저하게 하듯이 우리는 우리 삶에서 말씀으로, 기도로 단단히 무장하고 출발하는 그런 하루가 됐으면 참 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 1월 8일 목요일입니다. 원래의 책 제목보다는 스크루지로 더 많이 알려져 있는 찰스 디킨스의 소설 크리스마스 캐럴 이야기를 모르는 사람은 없을 정도입니다. 그러나 정작 원작자의 삶에 대해서는 많이 알지 못하는 것이 사실입니다. 자신이 쓴 모든 작품에서 예수님을 전하고자 했던 찰스 디킨스, 그의 이야기를 지금부터 전해드리겠습니다. Yes, you, my good fellow. What day is today? Today? Why, it's Christmas Day, of course. Christmas Day. I haven't missed it. From the screen to the stage. The transformation of Ebenezer Scrooge from miser to cheerful giver strikes a chord in the hearts of adults and children. There goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grimm. If they gave a prize for being mean, the winner would be him. All these versions are the result of Charles Dickens' classic novel, A Christmas Carol. The legendary 19th century English writer loved the holiday. He was even quoted as saying, "I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year." Mankind was my business. The common welfare was my business. Charity, mercy, forbearance, and benevolence were all my business. Scholar and author Dr. Gary College has studied Dickens extensively. The Akron, Ohio native even studied in the UK, earning a PhD at the prestigious University of St. Andrews for his work on the faith of Dickens. That's what's going to be prevalent in anything we read by Dickens, that idea that real Christianity, and Dickens uses that term real Christianity a number of times in letters and in his writing. Real Christianity is being like Jesus. During his research, College discovered that Dickens was a Christian, and his faith in Jesus Christ surfaces throughout his works in the themes and characters. He read a letter for us from Dickens to one of his critics. All my strongest illustrations are derived from the New Testament. All my social abuses are shown as departures from its spirit. All my good people are humble, charitable, faithful, forgiving. Over and over again, I claim them in express words as disciples of the founder of our religion. For example, in A Christmas Carol, College says Marley's warning to Scrooge about what it means to truly live life reflects the importance of imitating Christ. The taking care of humanity, the thinking about my fellow man, doing unto others as I'd have them do unto me. For Dickens, the golden rule was absolutely crucial. College believes the most definitive evidence for the Christian faith of Charles Dickens is this little-known work written during the height of his career over a period of 3 years for his children. It's simply titled, The Life of Our Lord. Critics are right, it's not a fantastic piece of literature, but it is, it shines a bright light on Dickens' faith because he is the sole editor of this thing.
College calls The Life of Our Lord a gospel harmony, where the author interweaves the four gospels into a single narrative. In this case, Dickens summarized the life of Christ for the next generation, his children. My dear children, I'm very anxious that you should know something about the history of Jesus Christ, for everybody ought to know about him. Gospel harmonies were very important in the 19th century. A Christian family at that time would have had at least two books in their home, the Bible and a gospel harmony. The spiritual formation of his children is nothing that Dickens would leave to someone else. He just wouldn't have done that. So this would have been a very important tool in the Dickens family for religious instruction, for instruction in Christian thinking. College says very few people know about this part of Dickens' work or his Christian faith. Literary critics dismissed his religion as unimportant and superficial, and educators followed suit. Even College found himself criticized when presenting his dissertation at St. Andrews. That I would be so audacious as to suggest that this icon of British literature was somehow a man of faith. I don't know how to explain that hostility other than people like darkness better than light. Over the years, it hasn't always been negative. A handful of literary scholars have discussed the faith of Dickens. To shine the light much brighter on the Christian beliefs of one of the greatest writers in history, College says he believes God wanted him to write this book. It's entitled God and Charles Dickens, Recovering the Christian Voice of a Classic Author, a book released this year, which is the 200th anniversary of Dickens' birth. All of that was providential and guided by our Lord. It was actually rather easy to get a publisher. That's not always true. It's just a good feeling to when you know the Spirit of God is involved and this is not your project. He dedicates the book to his grandchildren, writing, "May you each find joy, as did Dickens, in our Savior." Mark Martin, CBN News, Akron, Ohio. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 소식을 듣는 시간입니다. 오늘은 캄보디아로 가보겠습니다. 캄보디아 김병교 선교사님 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 캄보디아입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 캄보디아에 한국인들이 수감되어 있다는 소식이 얼마 전에 있었는데요. 자세한 내용 좀 부탁드릴게요. 네, 이곳 캄보디아에 한국인 18명이 교도소에 갇혀 있습니다. 17명이 브레이소 교도소에 1명이 프놈펜 경찰청 교도소에 수감 중입니다. 이들은 이미 수개월 전 보이스피싱 사기 혐의로 수감이 되었습니다. 몇몇 천 도중에 브로커를 이용해서 돈을 지불하고 감옥에서 나오려는 시도도 해보았다고 합니다. 그러나 캄보디아 당국은 이러한 시도를 엄격히 거절하였습니다. 수감자 중 다수는 20대 초반으로 알려져 있는데요. 캄보디아로 봉사활동을 다녀오겠다고 주변에 알린 뒤 이곳에 와 번영을 저질렀습니다. 네, 봉사활동을 가겠다고 떠난 사람이 왜 그런 일을 했을까? 정말 봉사활동을 가려고 했을까? 의구심이 듭니다. 참 속상합니다. 또 대사관에서는 어떤 입장을 취하고 있는지 모르겠습니다. 네, 대사관에서는 현지 경찰로부터 체포 통지를 받은 이후 18명 전원에 대해 영사 명예를 실시했습니다. 수사 책임자, 수사 판사 접견을 통해 정확한 혐의 내용을 확인하여 수감자들에게 알려주었습니다. 또한 캄보디아 법률과 향후 진행 절차 등을 설명하고 가족 통지를 원하는 경우 가족에게 연락하여 체포 사실을 안내하고 주재국에 나와 있는 한국인 변호사 연락처도 소개하여 주었습니다. 그리고 대사관에서는 수감된 한국인들을 정기적인 면회하고 건강 상태 및 인권 침해 여부를 지속적으로 확인하고 있습니다. 여러 가지 이유로 캄보디아를 비롯해서 동남아권 방문이 참 많아졌는데요. 그곳에 우리 교민들도 살고 계시고 또 우리가 선교의 목적으로 가 계신 분들도 참 많지 않습니까? 가장 중요한 것은 그 나라의 법을 잘 존중하고 또 그것을 잘 지켜야 한다는 것 꼭 기억했으면 참 좋겠습니다. 그렇죠, 선교사님? 네, 그렇습니다.
어디 어느 나라를 가든 그 나라의 법을 준수할 줄 아는 것이 중요하다고 생각됩니다. 실제로 이곳 캄보디아가 한국보다 저개발 국가이기도 하지만은 이곳에 쉽게 생각하고 그러한 법적인 변경을 할 때 우리 한국에 대한 그 영향력도 좋지 않고 또 한국에 대한 부정적인 인상을 심어주는 경우가 됩니다. 지금 현재 한국인에 대해 매우 호의적인 캄보디아에 이러한 불미스러운 일이 다시는 없기를 바랍니다. 네, 선교사님 참 잘 들었습니다. 마지막으로 우리 캄보디아를 향한 기도 제목이 있으시면 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 네, 캄보디아의 여러 가지로 내부적으로 많이 발전이 이루어지고 있습니다. 그러나 이제 많은 선교사님들이 복음을 전하고 있는데 더 하나님의 능력 안에서 복음의 역사가 더 귀하게 일어나기를 기도해 주시면 고맙겠습니다. 네, 선교사님 정말 수고 많이 하시는데 하나님께서 우리 선교사님 위로하시고 캄보디아의 선교사님들 도와주실 줄로 믿습니다. 오늘 귀한 소식 감사드립니다. 네, 감사합니다. 한 사람의 인생에 가장 큰 영향을 끼치는 사람은 가족입니다. 그러나 가족 외에 한 사람을 들라고 한다면 선생님일 경우가 참 많습니다. 죽은 시인의 사회나 굿윌 헌팅이라는 영화에서도 선생님의 이야기가 그려지고 있는데요. 우리나라에도 좋은 선생님들이 참 많이 계십니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서도 만나볼 분이 바로 그런 선생님 중에 한 분이 아닐까 생각합니다. 영흥고등학교 최가나 선생님이십니다. 교실에서 들려오는 기도 소리. 영훈고등학교에서는 낯설지 않은 풍경입니다. 여러 가지 참 고맙습니다. 이제 이 시간 이후에 겨울을 20년이 넘는 교직 생활 동안 책보다 기도를 통해 더 많은 것을 가르쳤던 최관화 선생님. 저희 영훈고등학교를 아마 기독교 학교로 아시는 분들이 꽤 많은 것 같아요. 그거는 외형적으로는 아직 이 학교가 기독교 학교로 바뀐 건 아닌데요. 어떤 기독교 학교 이상으로 이 학교 안에서 기독 학생회가 조직돼 있고 또 신우회 선생님들 20여 명의 모임이 있고요. 기독 학부모회 그리고 기독 동문회가 만들어지면서 학교 앞에 그 왕도깨비라는 술집을 하나 이렇게 이제 임대를 했죠. 저희 식으로 얘기하면 접수라고 해요. 그래서 그걸 접수해서 아이들 쉼터로 이제 바꾼 거예요. 그래서 일주일에 한 번씩 아이들 나눠서 성경 공부도 하고 또 고3 기도회 또 전교생 순결서약식 학교 안에서 학부형들을 대상으로 하는 아버지 학교 뭐 이런 활동들을 하게끔 하나님께서 인도해 주셨어요. 일단 뭐 저희 크리스찬들은 기도하는 게 우선이 아니겠어요. 그래서 다른 선생님들보다 한 1시간 남짓 먼저 학교에 와서 큐티하고 기도로 이제 준비를 해요. 기도할 때 제가 만나는 우리 고등학교에 1,500명 학생들의 명단을 가지고 기도하고요. 그다음에 우리 교직원 선생님들 100명 그 명단을 가지고 이제 기도하면서 이 선생님들과 아이들을 만날 준비를 하고 있는 거죠. 원래는 이제 제 성격이 극히 내성적인 성격
얼굴이었고요. 그리고 눈에 쌍꺼풀이 없고 아주 냉정한 눈빛을 갖고 있었어요. 그런데 그 영훈학교 와서 어렵고 힘든 아이들, 그리고 또 공부도 잘하지만 우리나라의 청소년들이 아픔이 없는 아이들은 없다, 이런 생각을 하게 됐고요. 여러 다양한 아이들을 만나면서 울면서 기도하던 중에 쌍꺼풀이 없던 눈에 쌍꺼풀이 생기고 그리고 눈물이 마르지 않게 돼서 울보 선생이라는 별명이 생긴 거예요. 제가 예수님을 만나고 변화가 일어날 즈음에 저에게 무리하게 구는 학생이 하나 있어서 등을 쳐준다는 것이 잘못 맞아서 이제 고막이 터진 사건이 있었어요. 그래서 이제 폭력교사로 전락을 했는데 그때 위기가 이제 기회가 되어서 기도하던 중에 하나님이 이제는 때리지 않는 교사, 영혼을 보는 교사가 되려면 수업을 시작하기 전에 기도해라. 사실 기독교 학교가 아니잖아요. 근데 하나님 뜻에 따라서 결단했을 때 정말 놀라운 일들이 많이 생기더라고요. 100번의 격려보다 한 번의 기도가 더 능력이 있어서 이 아이들이 그 기도를 잊지 않고 교회에 나가는 애들이 해를 거듭할수록 이제 이렇게 피드백이 오는 거예요. 그걸 느끼게 되는 거죠. 그래서 15년 동안을 기도하면서 오게끔 인도해 주셨어요. 영혼을 바라보는 교사가 되어 기도로 채워진 시간들. 그러나 모두가 그를 환영한 것만은 아니었습니다. 물론 처음에 제가 학교 안에서 아이들하고 기도회야 하고 이렇게 모임 가질 때 선생님들이 잘 이해를 하지 못하는 분들이 물론 있었어요. 그렇지만 저가 대하는 방법이 또 그분들을 미워하거나 할 수가 없잖아요. 더 기도하고 할 때 지금 10수년 동안 여기까지 오면서 그 선생님들이 변화되는 걸 하나님께서 많이 보게 하세요. 그래서 그분들이 거꾸로 예수님을 믿는다는 건 저렇게 믿어야 되는 거구나 하고 이제 생각들을 하시거든요. 한 여학생이 있었는데 그 아이는 자궁 근종이 자궁 종양 7cm로 크고 있었거든요. 그런데 그 아이를 원인을 추적해 보니까 그 아빠가 미신을 믿었고 또 술독에 빠져 사는 그러한 분이었어요. 이 가정에는 아버지의 기도가 없었던 거죠. 그래서 이 아빠를 아버지 학교에 보내드렸고요. 거기서 이 아빠가 변화가 됐어요. 그리고 저녁에 딸 앞에 무릎 꿇고 사과하고 며칠 후에 이 딸아이를 병원에 데리고 갔는데 몸속에 있던 자궁종양 7cm가 1.5cm로 줄어버렸어요. 뭐 때문에가 아니라 무엇임에도 불구하고 라는 말을 제가 잘 쓰거든요. because of가 아니라 in spite of라고 하죠. 우리 아이들은 무엇 때문에 못해요 라는 말을 잘해요. 그러니까 뭐 가정의 분위기, 형편 때문에, 친구 때문에, 학교 때문에 등등 여러 때문에라는 이유를 많이 대는데 사실 제가 강조하는 것은 그럼에도 불구하고 너희들은 가능성이 있다. 특별히 청소년기는 10대의 성장통을 경험해서 많이 흔들리는 때인데 흔들릴지언정 그 가운데 예수님이 계시고 또 하나님을 믿는 믿음이 너희들이 형성이 되면 흔들릴지언정 완전히 쓰러지지 않고 이렇게 제자리로 딱 돌아오는 오뚜기 신앙의 주인공이 될 것이다. 너희들은 그렇게 살아가라. 이렇게 얘기하곤 합니다. 제가 생각하는 하나님이 저에게 주신 그 학교를 운영하면서의 하나님의 뜻을 이루어드리는 그것이 저의 이제 비전입니다. 그리고 또 하나는 있는 지금 현재 속에서 제 삶뿐만 아니라 저의 죽음까지도 간증이 되고 고백이 되어서 그것을 통하여서 많은 사람들이 예수님을 알게 되기를 바란다는 것이 또 기도 제목이기도 해요. 삶과 죽음까지도 간증이 되고 아이들과 나눈 모든 이야기가 기도 제목이 되는 최건하 선생님. 영원한 아이들의 멘토로 오늘도 어디서나 진리의 길을 안내할 것입니다. 아이들을 위해서 너무 많은 눈물을 흘리셔서 울보 선생님이 되신 최건하 선생님, 참 감동입니다. 선생님의 눈물이 아이들에게 생명수 샘물이 될 줄로 믿습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간입니다. 먼저 한국교회연합 신년 할애의 소식 최은원 기자가 보도합니다. 하나님의 말씀을 버리고
한교연의 신년 할례식은 38개 회원교단과 11개 단체 관계자 200여 명이 참석한 가운데 열렸습니다. 이날 행사는 특히 한국교회 내에서 한교연의 역할을 되새기는 자리로 마련됐습니다. 요단강을 건너 가나안으로라는 주제로 말씀을 전한 한교연 진경총회장 박이근 목사는 한국교회가 말씀에 순종하며 하나님이 예비하신 길로만 나아가길 권면했습니다. 이어 공동회장 우정효 목사와 류현목 목사, 정세량 장로가 순서를 맡아 국가와 세계복음, 교단을 위해 기도하는 시간을 가졌습니다. 공동회장 우정효 목사는 하나님의 뜻으로 분단된 국가가 하나 되길 기도했으며 공동회장 류현목 목사는 복음에 집중하는 한 해가 되길 기도했습니다. 이 나라가 주님의 은혜 안에서 더 복을 많이 누림으로 말미암아 평화로운 통일도 속히 이루도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 저희들 하나님 앞에 죄송하옵기는 우리 한국교회가 복음을 전하는 일에 게을러서 아직도 민족 복음화를 이루지 못하고 있나이다. 주여, 이제는 복음 전파가 우리의 목적이 되게 하여 주시옵소서. 신년 인사를 전한 한교연 양병희 대표회장은 일치와 연합을 강조했습니다. 양 대표회장은 현재 한국교회에 하나 된 힘이 없다며 세상의 위협으로부터 한국교회를 지키기 위해서는 동일한 입장과 목소리를 내야 한다고 밝혔습니다. 이를 위해 한교연이 방향과 정책을 제시하고 한국교회의 연합에 힘을 실어주는 울타리가 되겠다고 전했습니다. 우리는 개교회가 가장 다른 교단들로 구성되어 있어도 어떤 사안에 대해서는 동일한 입장을 밝히고 또 한 목소리를 낸다면 사회적인 영향력은 엄청날 것입니다. 여기에 한교연을 중심으로 소속된 교단들이 연합을 하여 한국교회가 연합하기를 위해 협력해 주시기를 부탁드립니다. 새해를 맞아 한교연은 연합과 일치에 대한 목소리를 높였습니다. 한교연이 기독교 대표 연합기구의 역할을 감당하며 하나된 한국교회를 이끌 수 있을지 기추가 주목됩니다. C채널 뉴스 최연원입니다. 다음은 단신입니다. 좋은나무 성품학교의 창립 10주년 기념식 소식 정희민 기자입니다. 북한이 13년째 연이어 세계에서 종교 박해가 가장 심한 나라로 꼽혔습니다. 국제 오픈도어 선교회는 2015년도 기독교 박해 지수 발표 자료를 통해 이같이 밝히고 김정욱 선교사의 납치와 억류 사건으로 수많은 관련 크리스천들이 체포돼 고문을 당하거나 살해된 것으로 추정된다고 설명했습니다. 한편 이번 순위에는 이라크와 시리아 등 이슬람 극단주의 단체들의 공격이 극심한 나라들이 포함됐습니다. 한국기독교교회협의회가 최근 기자회견에서 오는 3월 WCC 세계교회협의회 내 에큐메니컬 조직 임원들과 한국교회 지도자들이 각각 북한을 방문하는 등 평화통일 관련 국제회의와 남북교계 협력을 추진할 것으로 보인다고 밝혔습니다. WCC 관계자들의 방북은 2013년 열린 WCC 부산총회에서의 채택된 결의사항 이행 차원에서 진행될 것으로 보입니다. 한편 WCC와는 별도로 교회협은 가입교단을 중심으로 교회 지도자들의 방북도 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 사단법인 한국성품학회 좋은나무 성품학교가 지난 5일 경기도 광주 광림수도원에서 설립 10주년 기념식을 가졌습니다. 좋은나무 성품학교 이영숙 대표는 성품이라는 단어를 최초로 교육에 접목해 특허를 받는 등 인성교육 전문기관으로 성장하게 된 것에 감사드린다고 말했습니다. 한편 좋은나무 성품학교는 기념식 이후 이틀간 인내를 온전히 이루라를 주제로 기독교사를 위한 성품 영성 세미나를 진행했으며 오는 9일부터 이틀간은 온가족 영성 캠프도 가질 예정입니다. 기독교의 신앙이야말로 신비를 품고 있는 종교인데요. 이것이 예수 그리스도의 신비, 복음의 신비이지 어떤 체험이나 현상의 신비는 아니라는 것을 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 요즘 교계에서 논란의 중심에 있는 것 중에 하나가 바로 방언의 은사에 대한 부분인데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 한국 교계의 방언의 은사에 대해서 검증이 필요하다는 주장을 하신 샤론교회 노후 목사님
전화 연결해서 말씀 들어보도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네, 목사님 정말 반갑습니다. 목사님이 하신 말씀 뭐 다 들어보진 않았지만 한 말씀만 들어보면 충격적인 얘기 부분이 있는데요. 네. 한국 교회에 있는 방언은 다 가짜다. 정말 이렇게 말씀하셨어요? 예, 그 비슷하지만 조금 거기 오해가 끼어 있는데요. 네. 다 가짜다 하는 그 앞에 제가 목회 생활 37년 동안 목회 현장에서 직접 경험해보고 검증해본 결과는 100% 다 거짓 방언이었다. 그래 된 겁니다. 네, 네, 네. 그러니까 부분적으로 보면 오해가 생기는 거죠. 네, 그럴 수 있겠네요, 목사님. 예. 그러면 목사님께서 보신 그 방언의 사례들이 가짜라고 단언하실 수 있는 근거가 있으셨나요? 제가 직접 검증했으니까요. 그래서 지금 먼저 이야기가 너무 앞에 결론부터 나가버렸는데 조금 방언이 무엇인가부터 잠깐 이야기하면요. 방언은 그냥 지방 언어입니다. 지방 언어의 준말이 방언인데 로마가 세상을 통일했을 그 성경 기록될 그 당시에 라틴어하고 헬라어는 공용어 혹은 공식 언어고 나머지 모든 언어를 세계 모든 언어를 그냥 방언이라고 했습니다. 그러니까 다시 말하면 방언은 알 수 없는 소리가 아니라 어느 민족이 실제로 사용하는 실제 언어입니다. 그게 아니고 지금 한국에 좀 죄송합니다. 랄랄랄랄롤롤롤 하는 이런 문법도 없고 언어 체계도 없는 것은 그건 뭐 100%는 가짜죠. 네, 네. 그러니까 알아들을 수 없는 방언은 가짜다. 이런 말씀을 일단 하셨습니다. 네, 통역이 되어야 하고요. 네. 그 언어는 체계가 있어야 그 방언이라는 것은. 네. 그래서 또 하나는 배워서 하는 방언은 문제가 있다 하는 말씀도 하셨는데요. 누구나 또 공감하는 그런 내용을 말씀해 주신 것 같습니다. 사실 그것도 거기서 조금 오해가 있는데 배워서 해도 영어나 일본어나 실제 언어로 배워서 하는 거는 뭐 좋은 은사죠. 좋은 잘 배우는 사람이 있거든요. 네. 그건 아주 유익한 것이지만은 아까 말씀드린 대로 의미가 없고 단어가 문법도 없고 뭐 그냥 같은 단순 음절에 단순 음절의 반복에 관한 아까 말씀드린 랄랄랄랄롤롤로 하는 이런 것들은 그건 언어가 아니죠. 아니 방언도 아닙니다. 그건 사실은. 네, 우리 노 목사님께서 정말 오랫동안 연구하시고 이렇게 교계에 이야기하실 정도로 또 사실 많은 오해를 들으시면서 말하실 정도로 한국교회 방언에 문제가 있다 이렇게 진단하신 것 같은데요. 네. 그럼 왜 한국교회 성도들이 이렇게 방언을 배워서까지 그렇게 무의미한 방언을 하게 되었다고 생각하시는지요? 참 좋은 질문이고 좋은 관점인데요. 목사님들이 자꾸 이제 기도를 길게 하라고 이렇게 가르칩니다. 그러니까 기도를 길게 하려면은 일반 이성적인 맑은 정신을 하면은 보통 뭐 한 10분, 20분, 30분 하면은 웬만하면 다 기도가 끝나거든요. 길게 기도하라 하니까 이제 성도들이 길게 기도하는 방법 중에 하나는 무화중에 빠져가지고 한없이 소리를 내는 것이 기도다. 이런 미신적인 요소가 있는 거죠. 예. 그렇다면은 목사님 아주 간단하게 목사님이 생각하시는 그런 진짜 가짜의 검증 방법이 있을까요? 일단 세 가지로 검증을 하는데요. 하나는 성경적으로 현대 방언이 정당하냐 하는 겁니다. 성경적이냐. 두 번째, 역사적으로 왜 고린도 교회 이후에 방언이 완전히 사라졌다가 20세기 초엽에 와서 나타났느냐. 역사적으로 한번 살펴보는 것이고요. 근데 목회 현장에서 임상적으로 살펴볼 때 검증 없이 다 그냥 무조건 방언하면 그냥 성령의 은사다. 이렇게 지금 믿고 있거든요. 사실은 그렇지 않습니다. 아시겠으면 오순절 가이사랴 에베소는 외국 언어로 나타나는 문법이 분명한 언어였고요. 고린도 교회의 방언은 알 수 없는 소리였습니다. 그리고 나중에 밝혀진 것은 거짓 사도 계시로 예컨대 장난친 거로 드러났거든요. 네네. 그러면 아신 대로 1992년에 10월 28일에 예수님 오신다고 예언했던 다미성교 이런 사람들이 전부 방언을 가지고 했거든요. 그게 100% 가짜죠. 네네네. 그다음에 얼마 전에 홍혜선이라는 이상한 사람이 있었죠. 네네. 예, 그거 전부 다 방언을 가지고 한 겁니다. 자기 이성으로 예언한 것이 아니고 방언을 통변한다면서 방언하고
그 통역하고 방언하고 통역하는 그 속에 자기 이성하고 아무 상관없는 그런 방언이 흘러나온 건데 이게 다 악령의 방언. 이거는 가짜가 아니고요. 귀신의 방언입니다. 악령의 방언. 목사님의 말씀을 듣다 보니 목사님이 쓰실 수밖에 없는 그런 상황들이 있으셨던 것 같습니다. 그런데 목사님의 주장에 대해서 목사님 네. 처음에 말씀하신 것처럼 정말 신학적인 논란이 뜨거운 것을 좀 아시고 계시죠? 그 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 예. 네. 그런데 그 제가 주장하는 것을 두고 너무 큰 충격을 받은 모양인데. 네네. 그래서 그런지 아무도 지금 저에게 그 공개 토론을 하자 하는 제안이 안 들어오고 있습니다. 제가 지금 교회와 신앙이라는 잡지사에다가 그 이야기가 올라가서 공개 토론이나 반론이나 재반박을 다 보장한다 해도 지금 2달이 지났는데 아무도 지금 나서지 않는 거죠. 네네네. 그만큼 사실 한국 교회가 방언에 대해서 잘못 이해하고 또 오용하고 또 잘못 사용했던 그런 사례들이 있었던 것 같습니다. 하지만 목사님 또 성경의 이야기들을, 성경의 방언들을 부인하시는 분은 아니시고 또 많은 이야기들을 하고 싶은 이야기들이 있으실 텐데요. 네. 이 부분은 저희가 C채널 성경이 답이다라는 프로그램에서 또 목사님 의견을 들어보는 시간을 마련하고자 합니다. 그때 또 만나 뵙도록 하겠습니다, 목사님. 네, 고맙습니다. 네, 목사님 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시고요. 인터넷 검색창에서 C채널이라고 쓰시면 저희 방송을 다시 보실 수도 있습니다. 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 각 교단과 단체마다 신년 할애가 이어지고 있는 요즘인데요. 한결같이 연합과 갱신을 결단하는 모습을 보게 됩니다. 그런 결단들이 우리 삶을 달라지게 하고 또 나아가 한국교회를 변화시키는 힘찬 동력이 될 수 있기를 기대해 봅니다. 오늘도 건강하시고요. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.